안녕하세요. 저는 보아 1부 사회자를 맡게 된 이강이라고 합니다. 보아는 보이스 오브 하남의 약자로 하남고 학생들의 목소리를 듣고 나누며 다양한 것을 배우고 느끼기 위해 TEDx에서 주관하는 강연회입니다. 이번 보아 강연을 위해 열심히 준비해주신 연사자분들과 무대를 만들어준 TEDx 팀원들에게 감사를 표하고 싶습니다. 무대를 시작하기 전에 정윤재에서 멋진 모습을 보여줬던 밴드부 뭉탱이가 무대를 준비했다고 하는데요. 뭉탱이의 무대를 먼저 한번 보고 가겠습니다. What's the matter with your head? Yeah. Hey yo. What's the matter with your mind and your sign and your oh? Hey yo. Nothing the matter with your head, baby. Find it. Come on and find it. Hey. Read it, baby, 'cause your mind and your sign and your look so divine. Hey. Come and get your love. 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 여러분 안녕하세요. 여러분 방금 공연은 좀 즐거우셨나요? 여러분 이제 곧 있으면 어떤 특별한 날이 다가오죠? 그렇죠, 크리스마스죠. 크리스마스 하면 역시 뭐죠? 그렇죠, 캐롤이죠. 그 크리스마스 분위기에 맞춰서 저희 밴드에서 We Wish You a Merry Christmas라는 곡을 밴드 형식에 맞게 신나게 한번 리메이크를 해봤는데요. 같이 한번 즐겁게 즐겨주셨으면 좋겠습니다. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings you bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Christmas and a Happy New Year. The tidings you see to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings you see to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy. 다 같이. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 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 이제 저희가 한 곡 정도가 남았는데 마지막 한 곡은 살짝 잔잔한 분위기의 곡을 준비했거든요. 잔잔한 분위기의 강연을 듣기에 앞서서 잔잔한 마음으로 한번 마음을 다잡고 가면 좋겠다는 느낌으로 준비했으니까 잘 들어주세요.
inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play? You say that you've never been, but all the things that you've seen will slowly fade away. So I got a revolution from my bed. Cause you say the brain I have it to my head. Step outside, summertime's in blue. Stand up beside the fireplace, take the look from on your face. Cause you ain't ever gonna burn my heart out. And so Sally can't wait. She knows it's too late as you're walking on by. Her soul's eyes away. So don't look back in anger, I heard you say. Take me to the place where you go, where nobody knows if it's night or day. Please don't push your life in the hand of a rock and roll band, if it's night or day. So I got a revolution from my bed. Cause you say I head to my bed. Step outside cause summertime's in blue. Stand up beside the fireplace, take the look from on your face. 'Cause you ain't ever gonna burn my heart out. And so Sally can't wait. She knows it's too late as you're walking on by. Her soul's eyes away. So don't look back in anger, I heard you say. So Sally can't wait. She knows it's too late as you're walking on by. Her soul's eyes away. So don't look back in anger, I heard you say. And so Sally can't wait. She knows it's too late as you're walking on by. Her soul's eyes away. So don't look back in anger. Don't look back in anger. I heard you say. It's not today. 감사합니다. 뭉탱이로 행복하세요.
네, 뭉탱이 밴드의 멋진 공연 잘 봤습니다. 이제 본격적으로 보아 강연을 시작하도록 하겠습니다. 1학년 8반 김영규 연사자님이 강연의 시작을 장식하실 것 같은데요. 강연 제목은 나 가꾸기입니다. 그 다음으로는 안지선 연사자님의 영화가 인생에서 필요한 이유입니다. 그럼 이제 이 두 명의 목소리를 들어보며 보아를 시작하도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 이번 보이스 오브 하남의 첫 번째 강연 연사를 맡게 된 1학년 8반 김영규입니다. 네, 제가 이 무대에 서기까지 정말 많은 시간이 걸렸고 또 열심히 노력을 했습니다. 정말 이 자리에 서기까지 많은 고민도 했고 주제를 선정하는데도 정말 시간이 오래 걸렸습니다. 제가 이 강연을 준비하던 과정에서 문득 거울에 비친 제 모습을 보고 어릴 때와는 정말 많이 달라졌다는 것을 느낄 수 있었어요. 그렇게 해서 제가 선정하게 된 주제가 바로 나 가꾸기라는 주제입니다. 나를 가꾼다는 것은 뭐 외모로 자신을 꾸미거나 아니면 자신의 내면과 지성 그리고 마인드를 가꾸는 등 정말 여러 가지의 뜻을 담고 있는데요. 저는 그 중에서도 자신의 내면과 마인드를 컨트롤할 수 있게 성장하는 그런 과정을 소개해 볼까 합니다. 네, 제가 생각하는 나를 가꾸는 과정에서 가장 중요한 첫 번째는 바로 자존감이라고 생각을 하는데요. 네, 자존감이란 자신의 가치와 능력에 대한 자기 평가와 태도를 뜻합니다. 저는 이 자존감이 우리가 성장하기 위해서는 꼭 필요한 필수 요소라고 생각을 하는데요. 그 자존감에 대해서 생각을 하기 위해선 먼저 말에 대해 생각을 해봐야 된다고 생각해요. 말에는 긍정적인 말과 부정적인 말 이렇게 두 가지가 있는데요. 이 두 가지 말들은 우리가 서로가 서로에게 많은 영향을 끼치고 있다고 볼 수 있어요. 김연경 선수님께서 이런 말씀을 하신 적이 있는데 우리는 남의 이야기는 귀 기울여 들어요. 너 못생겼어. 그러면 그걸 귀담아 듣고 상처받고 너 잘했어. 그럼 그걸 귀담아 듣고 또 기뻐하고 이렇게 정작 자기 자신의 이야기에는 귀담아 듣지 않는다고 인터뷰에서 그렇게 말씀을 하셨어요. 저는 이 말이 정말 와닿았는데요. 그래서 자존감을 높이기 위해서는 자신의 이야기에 귀담아 듣는 게 정말 중요하다고 생각을 합니다. 저도 중학교 때 몇 번의 왕따를 거쳐왔고 또 외모적인 스트레스도 많이 받아왔기 때문에 자존감이 지금처럼 항상 이렇게 높진 않았어요. 그런데 이제 뭐 아침마다 거울을 보면서 너 오늘 좀 귀엽게 생겼다, 좀 잘생겼다 그렇게 장난식으로 툭툭 뱉어냈던 긍정적인 말들이 점점 쌓이다 보니까 긍정적인 마인드가 제 머릿속에 자리를 잡게 되었고 점차 자존감도 상승하게 되었습니다. 이렇게 자존감 하나로 사람의 성격이 완전히 변화할 수 있다는 것을 여러분께 알려드리고 싶어요. 그 다음으로 제가 생각하는 나를 가꾸는 방법 중 또 하나의 중요한 것은 바로 도전이라고 생각합니다. 목표를 세우고 새로운 것에 도전하는 것이죠. 저는 이 도전이라는 게 정말 의미가 있다고 생각해요. 저도 물론 여러 가지 도전을 해봤지만 가장 기억에 남는 도전은 봉사입니다. 제가 중학교 2학년 무렵 사춘기에 접어들면서 밖에도 잘 나가지 않고 집에서 친구들과 게임만 했던 적이 있는데 그러다 어느 날 갑자기 극심한 우울함이랑 또 무료함을 느끼게 됐어요. 그래서 나도 이제 좀 변화할 때가 왔구나 라는 생각을 하면서 이제 알게 된 게 봉사인데요. 저희 중학교에 있던 봉사 동아리가 있어요. 그 봉사 동아리에서 하는 일은 소망의 집이라는 장애인 복지 시설에서 장애인분들을 도우며 봉사를 하는 건데요. 제가 어찌저찌 하다 그 동아리에 가입을 하게 되고 이제 봉사활동을 나가기 시작하는데 처음에는 저도 이러면 안 된다는 걸 알지만 어린 마음에 조금 무섭기도 했었고 거부감도 살짝 있었어요. 그런데 그런 생각들을 억누르면서 한 번, 두 번 봉사활동을 나가다 보니까 이 사람들도 우리랑 똑같은 다 사람이구나 라는 생각을 하게 되었어요. 이 과정을 거쳐서 저는 교내 봉사는 물론이고 뭐 환경 개선을 위한 봉사활동 이런 것들까지 점차 다양한 분야의 봉사활동으로 영역을 넓혀 나갔습니다.
사진이 잘 보이실지 모르겠는데 이게 그 시간이 좀 지나서 1365에 기록된 이력만 남아있더라고요. 근데 제가 중학교 3학년 졸업 당시에는 약 110시간의 봉사 시간을 이수하고 졸업할 수 있었습니다. 저는 이렇게 봉사를 하면서 다른 사람들과 이해하고 교감하는 방법을 배울 수 있었어요. 그 다음 두 번째로 제가 했던 큰 도전은 바로 이 하남고등학교에 지원한 것입니다. 뭐 나이만 먹으면 다 가는 고등학교인데 그걸 가지고 뭘 저러냐 라고 대수롭지 않게 여기는 분들도 지금까지 많이 봤어요. 그렇지만 저는 이 하남고등학교에 지원한 게 정말 많은 것을 포기해야 하고 도전한 것이라고 자부할 수 있습니다. 저는 사실 아나운서라는 꿈을 가지고 특목고등학교에 진학하기를 희망했던 학생입니다. 그런데 부모님이 극심한 반대로 인해서 그 꿈을 포기하고 열심히 고민을 한 끝에 이제 원서 마감 당일 날에 하남고등학교에 지원을 하게 되었어요. 처음에는 같은 중학교에서 지원한 친구가 단 한 명도 없었고 또 성적을 따기도 힘들다는 얘기에 정말 많은 후회를 했었는데 이제 입학을 하고 나서 어찌저찌 하다 보니 학급 부회장에 당선이 됐어요. 그 학급 부회장을 시작으로 뭐 임시학생회라던가 동아리, 정규학생회 등 여러 군데에 지원할 수 있는 한 최대한 많이 지원을 했어요. 그렇게 지원을 하다 보면서 물론 떨어진 과정도 있었지만 그 떨어지는 것조차 해서도 많은 선배님들과 또 좋은 친구들, 좋은 선생님들을 만나 뵈며 정말 많은 것을 배울 수 있었어요. 지식도 물론 습득할 수 있었지만 대인관계라는 것에 대해 더 충분히 깊게 생각해 볼 수 있는 계기가 되었습니다. 저는 이 두 가지 도전들을 통해서 여러 사람들을 대하는 방법에 대해 연구를 했는데 여러분들도 목표를 세우고 꾸준히 새로운 것에 도전을 하다 보면 아, 나 정말 성장하고 있구나 라는 것을 새삼 깨달을 수 있을 겁니다. 이제 제 강연은 여기서 좀 마치려고 하는데 어떻게 잘 들으셨는지 모르겠지만 여러분들도 자기 자신만의 나를 가꾸는 방법을 찾고 그게 외면이든 내면이든 아름다운 사람으로 성장할 수 있는 계기가 되었으면 좋겠습니다. 이제 얼마 남지 않은 2021년 잘 마무리하시고 내년에는 더 행복한 일들만 가득하기를 기원하는 마음으로 강연을 마치겠습니다. 이상 연사자 김현규였습니다. 네, 안녕하세요. 저는 오늘 강연을 하게 된 안지성입니다. 네, 일단 강연을 시작하기 전에 여러분 혹시 영화를 좋아하시나요? 그럼 영화가 왜 인생에서 필요한지에 대해서 생각해 본 적 있나요? 네, 괜찮습니다. 오늘 어차피 제가 그걸 설명할 테니까요. 자, 일단 영화는 일상 속에서 저희가 발견할 수 없던 거를 발견할 수 있게 만들어줍니다. 일상을 다룬 영화들은 일단 일상에서 저희가 뭐가 소중한지 모를 때 일상에서 소중한 것들을 알려주면서 이게 일상에서 소중했던 거구나, 그리고 내가 일상에서 살면서 이 일상을 사는 것이 자체가 소중한 것이구나, 그런 걸 알 수 있습니다. 그리고 일상을 살면서 우리가 뭘 잊고 살았는지, 그리고 잊혀졌던 것은 무엇인지 그런 것들을 알 수 있게 만듭니다. 저희가 영화를 보면서 그 영화에 담긴 메시지를 한 번에 파악하기는 힘듭니다. 하지만 그 영화를 계속 보다 보면 우리한테 전해주고 있는 메시지가 무엇인지 알 수 있습니다. 그 메시지는 저한테만, 저 말고 다른 사람이랑 다 똑같은 게 아니라 저마다 각각의 메시지로 받아들여집니다. 그 메시지는 이제 그리고 일상을 살아가는 원동력이 됩니다. 이게 제가 생각한 영화가 인생에서 필요한 이유 첫 번째입니다. 그리고 두 번째는 영화는 다른 사람의 삶을 가장 적나라하게 보여주는 매체이기도 합니다. 물론 연출된 것이긴 하지만 그 다른 사람의 삶을 보여주면서 내가 지금까지 어떻게 살았는지 그 사람과 비교해 보면서 내가 지금까지 도덕적으로 살았나? 아니면 인간관계는 좋았나? 이런 것들을 생각하게 됩니다. 그리고 그 영화 속에 나오는 인물과 비교해서 내가 어떻게 해야 더 도덕적으로 살 수 있을까? 그리고 어떤 인간관계가 좋은 인간관계인가? 그런 거를 생각할 수 있습니다. 그 인간관계와 그 도덕성을 가지기 위해서는 그 인물의 행동을 보면서 파악할 수 있습니다.
그래서 영화는 저희의 인생을 다시 설계해 줄 수 있는 그런 역할도 합니다. 그런데 꼭 모든 사람이 모든 한 영화를 좋아할 수는 없는 거죠. 어떤 사람이 보기엔 불편한데 어떤 사람이 보기에는 정말 매력적인 영화일 수도 있습니다. 그런 영화들은 사람 세상을 바라보는 관점을 다르게 봅니다. 다르게 보여주게 만듭니다. 그 관점을 다르게 보여주면서 지금까지 내가 그 대상에 갖고 있던 편견이나 선입견들을 깨주는 역할을 합니다. 그러면서 세상을 바라보는 시선들을 더 확장시켜 줍니다. 그 시선들을 확장시켜 주면서 저는 그 사람은 그 대상에 대해서 이제 다른 생각을 하게 됩니다. 그 다른 생각으로 이제 다른 대상에도 대입해 보면 점점 세상은 그 사람이 갖고 있는 그만의 독창적인 생각으로 더 밝게 빛날 것입니다. 이렇게 제가 설명한 게 영화가 인생에서 필요한 이유였는데, 지금까지 저의 강연을 들으시면서 영화는 어떠한 삶이 특별하다 이렇게 정해주지 않습니다. 그냥 지금 살고 있는 우리의 삶이 특별하다고 말해줍니다. 그러니까 강연을 들으시는 여러분도 지금 사는 삶이 특별하다고 생각하시고 지금 사는 삶처럼 계속 그렇게 사셨으면 좋겠습니다. 뭐 발전할 수 있는 부분은 발전시키고 변화할 수 있는 부분은 변화시키면 좋습니다. 하지만 여러분이 사는 삶도 정말 충분히 특별하다고 말씀드리고 싶습니다. 지금까지 안지성이었습니다. 감사합니다. 네, 강연 잘 들으셨나요? 사람들이 영화를 보며 울고 웃는 이유가 뭔지, 영화가 사람이 살아가면서 얼마나 많은 영향을 미치는지, 그래서 영화가 왜 우리 삶에 중요한지에 대해 강연해 주셨는데요. 멋진 강연해준 안지성 연사자님을 한번 인터뷰해 보도록 하겠습니다. 강연에서 인생 영화에 대해 많이 강조하셨는데요. 지성 연사자님의 인생 영화는 무엇인가요? 일단은 그 월토의 상상은 현실이 된다라는 영화가 있습니다. 그 영화는 아까 제가 말씀했듯이 일상의 소중함을 다시 깨닫게 해주는 그런 영화입니다. 이 영화를 보시면서 이제 일상이 얼마나 중요한지 다시 한번 깨달아주셨으면 좋겠습니다. 네, 알겠습니다. 강연을 통해 영화가 가진 힘과 필요성에 대해 많이 체감할 수 있었는데요. 혹시 추천해주고 싶은 영화가 있나요? 많지만 지금은 겨울 시즌이니까 딱 이 영화가 생각납니다. 그 이터널 선샤인이라는 영화가 있는데 겨울 감성이랑 딱 맞는 영화인 것 같습니다. 네, 답변 잘 들었습니다. 다음은 두 명의 연사자분들이 다음 순서를 기다리고 있는데요. 이혜원 연사자님의 임베디드 시스템이란 이태희 연사자님의 에어소프트건 인식 개선을 위하여입니다. 두 분의 목소리를 지금부터 들어보도록 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 2학년 이혜원입니다. 만나서 반갑습니다. 저는 오늘 이 한 장의 사진으로 저의 이야기를 시작해 보려고 하는데요. 여러분은 이 컴퓨터 세탁에 대해 들어본 적이 있으신가요? 없군요. 답변 감사합니다. 저는 이 컴퓨터 세탁이라는 글씨가 적힌 자석이 냉장고 앞에 붙어 있어서 어렸을 때 항상 봤었던 그런 기억이 납니다. 항상 볼 때마다 저건 뭐지? 컴퓨터를 세탁한다? 컴퓨터를 뭐 고치는 건가? 아니면 닦아주는 건가? 뭐 그 정도로 대수롭지 않게 생각하고 넘겼던 그런 기억이 납니다. 그렇게 시간이 지나고 저는 이렇게 고등학생이 되었고 얼마 전 이것과 관련된 자료를 읽게 되었는데 너무 재미가 있는 거예요. 그래서 이렇게 여러분께 소개를 하면 저에게도 유익하고 여러분에게도 유익한 그런 시간이 될 것 같다고 생각을 해서 이렇게 이 자리에 나오게 되었습니다. 그래서 이 컴퓨터 세탁이 뭐냐면요. 컴퓨터로 세탁을 하는 겁니다. 이때 사용되는 컴퓨터는 임베디드 시스템의 일종인데요. 임베디드 시스템이 뭐냐고요? 그건 오늘 제가 발표할 주제입니다. 임베디드 시스템은 단일 목적 컴퓨터, 즉 한 가지의 목적을 가진 컴퓨터를 의미합니다. 이는 우리가 흔히
컴퓨터라고 알고 있는 PC와 정확히 반대되는 개념인데요. PC로는 우리가 많은 것을 할 수 있습니다. 예를 들면 구글링을 하거나 유튜브를 보는 등 웹서핑을 할 수도 있고, 또 영상 편집을 할 수도 있고, 문서 작업을 할 수도 있고, 여러 가지 일을 수행할 수 있죠. 그렇지만 인베디드 시스템으로는 한 가지 일밖에 수행하지 못합니다. 예를 들어볼게요. 여기에 한 대의 세탁기가 있습니다. 이 세탁기는 무슨 일을 하는 기계죠? 맞아요. 세탁을 하는 기구입니다. 이 기계는 세탁뿐만 아니라 탈수 기능도 있고 또 헹굼 기능도 있고, 같은 세탁이라도 5분 하는 세탁도 있고 10분 하는 세탁도 있고 기능이 정말 다양합니다. 이 기능을 가능하게 하는 것이 바로 인베디드 시스템인데요. 먼저 이런 알고리즘을 짭니다. 이 기구는 세탁기니까 세탁을 할 수 있는 기능을 기본적으로 갖추고 있어야겠죠? 그 다음 세부적으로 갖춰야 할 것들을 정합니다. 이 세탁기는 좀 좋은 세탁기니까 헹굼도 되고 탈수도 되고 그런 세탁기를 만들어야지, 이런 기본적인 기능들을 구상하고 그 다음 이에 맞는 알고리즘을 짭니다. 그렇게 한 다음 이걸 구현할 소프트웨어와 하드웨어를 만드는데요. 이때 이 소프트웨어와 하드웨어를 총칭하여 인베디드 시스템이라고 부르는 것입니다. 비슷한 예로 밥통도 있습니다. 또 에어컨, 자동차, 우리가 일상생활에서 가장 많이 사용하고 있는 휴대전화에도 이러한 인베디드 시스템이 적용됩니다. 저는 이러한 인베디드 시스템을 보면서 갑자기 이런 생각이 들었어요. 이건 정말 한우물만 파는 놈이구나. PC는 이것저것 다 건드리면서 다 수행하는 그런 기계라면 인베디드 시스템은 한 우물만 파서 그 분야의 전문가가 되는 그런 기계라고 생각을 했어요. 그래서 끝으로 여러분에게 이런 질문을 한번 던져보고 싶습니다. 여러분도 이 인베디드 시스템처럼 한 우물만 파서 그 분야의 최고가 되어보는 것은 어떨까요? 감사합니다. 마이크가 안 나오네. 네, 나오네. 안녕하세요. 이번에 에어소프트건을 주제로 연사를 맡게 된 이태희라고 합니다. 여러분들 혹시 취미 있으신가요? 맞아요. 다양한 취미가 있을 거라고 생각이 됩니다. 그리고 오늘 제 주제는 그렇게 어렵지 않으니까 우리 모두 영어 모의고사 18번, 19번 푸는 그런 감성으로 한번 제 발표 들어주시면 감사하겠습니다. 세상엔 다양한 취미가 있습니다. 누구는 운동 같은 활동적인 취미를 좋아할 수도 있고, 또 누구는 영화와 뮤지컬 같은 걸 보는 걸 좋아할 수도 있고, 아니면 누군가는 애니메이션을 보는 걸 좋아할 수도 있어요. 아니면 마더통을 푸는 걸 좋아할 수도 있고요. 근데 제 취미는 조금 특별합니다. 오늘 제 강연 주제에서도 말씀드렸듯이 에어소프트건인데요. 사실 에어소프트건이라는 이름보다는 우리에게는 비비탄이라는 이름이 좀 더 익숙할 거라고 생각이 됩니다. 제가 여기서 제 취미가 비비탄입니다 라고 말씀드렸을 때 아마 두 가지 인식이 여러분 머릿속에 스칠 겁니다. 와, 쟤는 총을 쏜다고? 와, 진짜 위험한 사람이네. 아니면은 와, 쟤는 고등학교 2학년씩이나 돼서 총을 사 모으는 한심한 인간이다. 이렇게 생각할 수도 있어요. 이렇게 우리나라에서 에어소프트건에 대한 인식은 좀 그렇게 좋지 않은 편이에요. 당장 저희 부모님만 봐도 제가 에어소프트건을 취미로 한다고 했을 때 저에게 많은 우려와 관심을 표하셨던 그런 기억이 있습니다. 그래서 제가 한번 생각을 해봤어요. 왜 우리나라는 이렇게 에어소프트건에 대한 인식이 안 좋을까?
단 3가지 정도로 압축이 되더라고요. 일단 우리나라는 6.25 전쟁이라는 아주 큰 전쟁을 겪었습니다. 전쟁에 총을 사용해서 자기네 가족과 형제가 죽었는데 그 당시에 나는 총이 좋아하고서 가지고 다니는 거는 당시 사회적 인식으로는 굉장히 안 좋았을 것 같아요. 그리고 두 번째로는 경찰의 수사 방식이 있는데요. 지금도 에어소프트건을 즐기는 사람들끼리는 나오는 사건 중에 하나인데 1996년 6월에 당시 에어소프트건을 즐기던 사람들이 만든 인터넷 사이트가 하나 있어요. 그 당시에 되게 활발하게 막 교류도 하고 그랬던 사이트인데 갑자기 어떤 글이 하나 올라오게 됩니다. 이 글의 제목이 서초지검 누구누구 형사입니다. 언제까지 여기 있는 이 카페 회원들 모두 경찰서에 참석해주세요라는 글이었어요. 당시에는 이걸 처벌할 수 있는 법이 원래는 없었어요. 법이 없었는데 다른 법을 갖고 와서 실제로 여기 있던 대부분이 벌금형에 처해지게 됩니다. 그리고 마지막으로 제가 가장 크게 생각하는 언론입니다. 우리가 에어소프트건이라는 소리를 듣고 비비탄이라는 제목으로 뉴스를 딱 치게 되면은 쇠구슬을 발사하는 영상이 아주 많이 나옵니다. 맞아요. 쇠구슬을 쏘면 당연히 위험합니다. 이걸 부정할 생각은 없어요. 근데 에어소프트건은 어디까지나 취미의 영역입니다. 이 취미의 영역을 벗어나서 사람을 다치게 하려고 쇠구슬을 넣고 쏘는 거는 그건 사람의 잘못이지 저는 그건 총의 잘못이 아니라고 생각을 합니다. 비슷한 예로 누군가는 야구방망이를 정말 건전하게 야구를 하는 용도로 사용할 수도 있지만 누군가는 그거를 사람을 때릴 수 있습니다. 그걸로. 이거는 야구방망이의 잘못은 아니고 당연히 사람의 잘못이라고 저는 생각을 하거든요. 그래서 언론의 보도도 이거에 한몫을 했다고 생각합니다. 그래서 그럼 해외는 어떠할까요? 해외의 사례를 한번 들어보려고 합니다. 우리 여기 이과 친구들이 있을 것 같은데 1뉴턴의 힘으로 1m를 움직일 때 하는 일의 양을 우린 줄이라고 표시를 합니다. 그리고 에어소프트건의 위력은 보통 줄로 표시를 하죠. 근데 이제 대만 같은 경우에는 20줄입니다. 20줄. 체코는 16줄. 러시아는 3줄. 근데 대한민국은 대부분 남성들이 군대를 갔다 옵니다. 그래서 대부분 총기 사용법을 알고 있고 그런 상황에서 과연 이 아름다운 대한민국에서는 몇 줄일까요? 정말 놀랍게도 0.2줄입니다. 근데 이런 생각이 들 수도 있어요. 나 비비탄 맞아봤는데 되게 아팠다. 혹은 따끔했다. 근데 당연히 아픕니다. 아플 수밖에 없어요. 장비를 다 착용하지 않고 맞았으니까 당연히 아플 수밖에 없어요. 실제로 장비를 착용하고 에어소프트를 맞게 되면은 아프다는 생각보다 맞았나라는 생각이 들기도 하고 실제로 이것 때문에 에어소프트건을 즐기는 사람들끼리 싸움이 일어나기도 합니다. 제가 이제 이 취미를 즐기면서 이 취미의 좀 가능성을 보게 됐어요. 어떻게 하면 이거를 좀 더 발전시키고 좀 더 좋은 방향으로 갈 수 있을지 가능성을 보게 됐는데 이 가능성을 설명하기 전에 이거 되게 궁금하실 거예요. 이게 뭐냐면은 현재 이렇게 3개의 종류의 에어소프트건이 있는데 이걸 설명하려고 제가 갖고 나와봤습니다. 하나씩 보여드릴게요. 우선 사람의 힘으로 피스톤을 장전하는 에어소프트건입니다. 많이 보셨죠? 이거 게임에서 우리 흔히 이렇게 장전을 하죠. 이렇게 해서 이렇게 쏘는 한 발씩 쏘는 우리 문방구 딱총 대부분 이겁니다. 이게 좀 더 비싼 거. 그 다음에 정말 아쉽게도 제가 건전지를 놓고 왔어요. 전기의 힘으로 모터를 돌려가지고 피스톤을 움직이게 하는 전동건. 이것도 익숙하죠? 배그에서 많이 봤을 거예요. 그 다음에 이게 가장 특이하죠? 가스건입니다. 이렇게 생긴 프레온 가스를 이 총에다가 직접 주입을 해서 발사하는 그런 총인데요. 한번 쏴봐야죠. 맞아요. 소리 되게 크죠? 한 번 더 쏠까요? 맞아요. 기분이 좋습니다. 이어서 제가 아까 종류에 이어서 가능성을 봤다 그랬잖아요. 제가 본 가능성 2가지는 수출품으로서의 에어소프트건하고 군사훈련 목적으로서의 에어소프트건입니다. 실제로 강철 부대라든가 뭐 다른 예능 프로그램들이 가짜사나이라는 유튜브 프로그램 이후로 굉장히 많이 나오고 있습니다. 여기서 에어소프트건 사격한 장면이 종종 나와요. 그래서 저는 그 드라마를 안 보고 사격 장면만 봤습니다. 그래서 무슨 총인지 알았어요. 이게 그 다스라는 회사가 있어요. 여러분들이 다 아는 그런 회사가 아니라 GBLS 다스라고 하는 국내 기업이 있습니다. 가스건 만드는 회사인데 세계 최초로 실전과 같은 압력을 가스건에서 구현해낸 회사예요. 그러면은 이건 세계 최초입니다. 현재 아무 나라도 이걸 구현해낸 나라가 없는데 대한민국에서 구현을 해냈어요. 그럼 이거를 팔게 된다면 당연히 뭐 도움이 되겠죠? 나라 돈도 벌고.
그다음에 아카데미 과학이라는 회사가 있어요. 이 전동문 만든 회사인데 플라스틱이 굉장히 단단합니다. 어느 정도면 톱으로 잘 안 썰려요, 플라스틱이. 그리고 10층에서 떨어뜨려도 안 부서집니다. 굉장히 단단하고. 그다음에 현재 우리나라는 분단 국가입니다. 그리고 언제든지 전쟁이 발생할 수 있는 국가라는 뜻이죠. 그러면은 당연히 강력한 국방력을 필요로 하고, 그 과정에서 에어소프트 건은 굉장히 매력적인 훈련 도구가 될 수 있다고 생각을 하는 게, 아까 실총과 같은 압력으로 이거를 발사할 수 있다고 제가 말씀드렸잖아요. 다스라는 회사에서 만들어서. 이거를 군대에다 보급을 하면은 뭐 실제 시가전이나 이런 모의 전투를 굉장히 잘 해낼 수 있을 거라고 생각을 합니다. 마지막으로 제가 이제 취미하면서 느낀 점에 대해서 얘기를 하고 이 발표를 마치려고 합니다. 제가 작년 5월에 갑자기 행정국문이 하나 내려옵니다. 행정국문이라면 좀 그렇고, 국가기술표준원에서 지금도 규제가 많이 돼 있던 에어소프트건을 조금 더 규제를 하겠다는 내용이에요. 근데 이 에어소프트건을 좀 더 규제하겠다는 내용에 반대하는 사람들이 당연히 있을 거 아니에요. 저도 당연히 반대를 했죠. 그래서 저희끼리 단체를 하나 만듭니다. KACT라고 하는 단체가 있었는데, 물론 지금은 코로나 때문에 활동이 안 되고 있습니다. 그래서 제 역할이 뭐였냐면은, 당시에 기표원에다 전화를 걸어서 그 기표원장하고 그 반대하는 사람들하고 미팅을 주선하는 게 제 일이었어요. 근데 저는 여기서 4번을 깨집니다. 계속 다른 데다 연락을 해봐라, 우리는 알려줄 수가 없다, 막 이렇게 계속 깨지는데, 상당원에게 미안하지만 전 5번째 전화를 겁니다. 걸어서 결국 기표원장 전화번호를 따냅니다. 합법일 거예요 아마. 근데 따내서 결국에 그 모임을 성사시키고, 물론 저는 미성년자라서 못 들어갔습니다. 억울합니다. 그리고 결국에는 그 행정 규제를 현재 무기한 연기시켜놨습니다. 아마 안 될 것 같기도 해요. 그래서 제가 말하고 싶은 거는, 여러분들이 원하는 게 있으시다면은 어떻게든 그거를 꼭 가지시기 바랍니다. 우리는 흔히 세상은 우리에게 별 관심이 없다라는 말로 사회적 시선을 잘 이겨내라는 말로 하지만, 반대로 생각해 보면은 우리가 행동하지 않으면은 세상은 몰라줍니다. 그렇기 때문에 여러분들이 원하시는 게 있으시다면 꼭 얻으시길 바랍니다. 이 자리를 와주신 관객분들이랑 또 리허설 때부터 열심히 같이 와주셨던 테드 동아리 분들, 선생님들, 그리고 연사자분들에게 마지막으로 감사를 표하면서 저의 이야기는 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 이태희 연사자님의 특이한 취미, 에어소프트건에 대한 오해와 진실에 대해 잘 알 수 있는 내용이었는데요. 새로운 취미를 소개해준 이태희 연사자님을 인터뷰해보도록 하겠습니다. 이런 특이하고도 재밌는 취미를 갖게 된 계기가 무엇인가요? 제가 이 취미를 갖게 된 얘기는 정말 별거 없습니다. 제가 중학교 2학년, 3학년 때 이마트를 가게 됩니다. 근데 이마트를 가서 보니까 저 아까 말했던 에어쿠킹건이 너무 갖고 싶은 거예요. 그래서 엄마를 졸라서 하나 삽니다. 하나 사갖고 집에 왔는데 재밌어요. 이게 실제로 만져보면 느낌이 굉장히 다릅니다. 그래갖고 이게 갑자기 2의 제곱수로 증가를 해요, 총이. 그리고 지금 집에 많이 있어요. 그러다 보니까 총을 좋아하게 됐고, 그게 계기가 이마트에서 어쩌다 산 에어쿠킹건 하나가 제 취미를 만들어준 것 같습니다. 네, 답변 잘 들었습니다. 에어소프트건이 다양한 장점들을 소개해 주셨는데, 에어소프트건으로 인해 일어날 수 있는 사건, 사고들과 이런 사고들을 해결할 수 있는 방법을 소개해 주실 수 있나요? 에어소프트건으로 인해서 일어날 수 있는 사건, 사고라고 한다면 당연히 총에 맞아서 다치는 사고가 있겠죠. 근데 우리는 총을 산다면 차본 친구들도 있을 거예요, 여기서. 근데 사보면은 설명서 꼭 버립니다. 이거 버리지 마세요. 이거 굉장히 중요합니다. 여기 있는 것만 다 지켜도 우리는 안전사고를 충분히 예방할 수 있습니다. 여기 뭐가 있냐면은, 총구를 사람에게 향하지 말라라는 내용이 있어요. 이거 굉장히 잘 지켜줘야 되고, 총기를 격발할 때 공격발이 아닌 이상은 꼭 보안경을 써야 된다라는 내용이 있어요. 이 2개만 지켜주시면 대부분 한 90% 가까이는 다 막을 수 있습니다. 나머지 10%는 총에 맞아서 다치는 진짜 그런 거겠죠? 이상입니다. 네. 감사합니다. 네, 이태희 연사자님의 답변 잘 들었습니다. 다음은 김재윤 연사자님과 차윤아 연사자님의 차례인데요. 김재윤 연사자님의 나의 인문학 이야기, 차윤아 연사자님의 장단주의 경계에서 살아간다는 것입니다. 그럼 이 두 분의 목소리를 들어보도록 하겠습니다.
안녕하십니까. 저는 오늘 보이스 오브 하남 강연의 연사자로 나오게 된 김재윤입니다. 네, 본격적인 강연에 들어가기 앞서서 몇 가지 질문을 드리고 시작하고자 합니다. 여러분들은 요즘 어떤 고민들을 하고 계신가요? 그리고 그 고민들 때문에 어떤 어려움을 겪고 계신가요? 그걸 극복하고자 어떤 것을 하고 계신가요? 저는 이 질문에 대한 저의 이야기를 잠시 할까 합니다. 이야기의 시작은 제가 초등학교 6학년 때 5년 동안 다니던 초등학교에서 전혀 다른 곳으로 전학을 가게 된 그 사건부터 시작이 돼요. 전학을 가게 된 이유는 원래 다니던 초등학교가 있던 아파트 단지가 재건축을 하게 되면서 학교도 자연스럽게 휴교를 하게 되는 그런 단순한 이유였어요. 근데 그 사건이 제 인생에는 그렇게 단순하게는 와닿지 않았어요. 전학 간 학교에서는 이미 몇 년간 쌓인 친구 관계가 있었고 저는 그때 굉장히 어렵고 그런 관계의 틈에 끼는 법을 전혀 알지 못했어요. 제 나름대로 그 친구들과 친해지기 위해서 여러 가지 노력을 해보았는데 그렇게 의미는 없었나 봐요. 오히려 그때 이후로 친구들이 약간씩 피하는 게 느껴지더라고요. 그 이후로는 포기하고 지냈어요. 그때 이후로는 굉장히 소심하고 주위에 흔들리며 살았어요. 자존감은 바닥을 치고 제가 생각하는 모든 게 틀린 것 같고 정말 제 자신을 갉아먹던 시기라고 할 수 있어요. 저는 그런 상황에서 우연히 책 한 권을 읽게 되었어요. 너무 오래되어서 제목은 자세히 기억이 안 나지만 철학에 관한 간단한 이야기를 담았던 그 책에서 저는 스토아 학파의 이야기를 읽게 되었어요. 저는 그들에게서 초연함의 미덕을 배웠죠. 외적인 것에 흔들리지 않고 나를 믿는 삶, 상황에 흔들리지 않고 올곧게 나아가는 삶, 그것이 그들이 추구하던 초연한 삶이었고 그때 이후로 저도 그런 초연한 삶을 목적으로 하게 되었죠. 그렇게 하기 위해서 저는 초연히 기댈 수 있는 저만의 신념을 찾기 위해서 달렸어야 했어요. 역사 철학책을 닥치는 대로 읽었고 많은 생각을 해보게 되었죠. 그렇게 쌓은 저의 생각들을 다시 꺼내기 위해서 시를 쓰기도 했어요. 처음엔 그냥 간단히 취미로 쓰기 시작한 시가 1년이 지나고 2년이 지나면서 하나둘 쌓이다 보니까 점점 저라는 게 완성돼가는 게 느껴지는 거예요. 굉장히 신기한 경험이었죠. 그때 이후로 계속해서 노력을 한 결과 지금 저는 제가 보아도 많이 다른 모습이 된 것 같아요. 이렇게 이 자리에 이런 강연 자리에 나오게 된 것도 굉장히 그때에서는 상상하지 못할 일이죠. 저만의 신념이 생겼고 제가 저에 대해서 알게 되면서 점점 당당해질 수 있었던 것 같아요. 물론 아직 저는 많이 감정적이고 미숙한 사람이지만 그래도 저는 괜찮은 변화가 생겼다고 생각합니다. 저는 이 모든 과정의 원동력이 인문학의 힘이라고 생각해요. 오늘 제가 이 연사를 준비를 하면서 연사의 제목을 나의 인문학 이야기라고 지은 것도 이 때문이죠. 누군가는 이렇게도 말하더라고요. 인문학은 쓸모없다고, 역사는 몰라도 상관없고 철학은 뜬구름만 찾는 의미 없는 것이라고요. 시는 단순하고 그냥 불친절한 글이라는 이야기도 들었어요. 하지만 저는 전혀 그렇다고 생각하지 않습니다. 인문학은 적어도 저에게는 친구였고 스승이었고 길잡이였기 때문이죠. 저는 철학을 공부하면서 제가 어떻게 살아가야 하는지를 배웠고 역사를 공부하면서 여러 시대의 여러 종류의 사람들을 보며 많은 배움을 얻었어요. 시를 쓰면서는 제 생각을 머릿속에서만 머무는 게 아니라 제가 자유자재로 쓸 수 있고 믿을 수 있는 저만의 신념으로 만들었죠. 저는 이런 인문학이 가진 무궁무진한 힘을 믿습니다. 다시 강연의 처음으로 돌아와서 여러분은 요즘 어떤 고민들 하고 계신가요? 그 고민들 때문에 어떤 어려움을 겪고 계신가요? 그리고 그걸 극복하기 위한 방법으로 인문학은 어떠신가요? 여기까지 제가 하고 싶은 이야기를 조금 해보았습니다. 감사합니다.
안녕하세요. 보아에 참석해주신 여러분 모두 환영합니다. 연사자로 참여하게 된 차유나입니다. 저는 오늘 여러분께 제 인생이라는 뮤지컬에 대한 이야기를 하려고 해요. 먼저 저는 강연을 시작하기 앞서서 제 인생을 딱 3단어로 정의하고 싶어요. 바로 열정, 재미, 그리고 도전입니다. 제가 아까 제 인생을 뮤지컬이라고 설명드리고 싶다고 말씀드렸는데요. 무려 18년째 조용하지 않고 진행 중인 제 뮤지컬은 재미를 위해 열정을 갖고 도전하는 한 사람의 이야기입니다. 여러분 혹시 음악에서 말하는 장조, 단조의 개념을 아십니까? 장조는 영어로는 메이저 키, 밝은 분위기를 자아내는 장음계의 조고요. 단조는 영어로는 마이너 키, 비교적 어둡고 침울한 분위기를 자아내는 담음계의 조입니다. 저는 열정, 재미, 도전으로 가득 덮인 저의 삶을 장단조로 한번 표현해보고 싶었어요. 먼저 너무 분위기가 밝은 제 인생의 장조 1막입니다. 제가 살면서 다른 사람들한테 가장 많이 들은 이야기는 잘한다라는 이야기였어요. 유년 시절 저는 정말 안 해본 게 없었어요. 그만큼 하고 싶은 게 정말 많았거든요. 화가가 되고 싶어서 미술학원에도 오랜 기간 다녔고 음악 줄넘기를 8년 동안 배워서 국가대표 준비도 했었어요. 음악을 하고 싶어서 잠깐 음악을 배웠던 적도 있었고 요리사가 되고 싶다는 꿈도 꿔서 유명 셰프에게 배우는 특강을 신청해보고 디자이너에 관심을 가져서 한동안 색조 공부에 빠져들었고 음악에 맞춰서 몸을 움직이는 게 너무 멋있어 보여서 발레도 배우고 방송 댄스도 배웠었어요. 이 밖에도 흐르는 시간만큼 수많은 꿈을 가졌습니다. 사실 이렇게 많은 것들을 해오면서 거의 모든 분야에서 일정 수준 이상의 재능을 보였습니다. 저는 모두 제가 하고 싶었던 일이고 저는 진짜 행복했어요. 내가 진정으로 하고 싶은 걸 직접 하며 얻는 희열감이 그 무엇보다 가치 있다고 깨닫게 되는 순간이었어요. 저는 이때까지만 해도 실패라는 걸 몰랐어요. 저를 이루는 모든 게 다 저에게 행복감을 선사했기 때문이었습니다. 어릴 때 이런 생각도 했어요. 나는 진짜 완벽한 사람인가 보다. 무결점 인간인가 보다. 못하는 게 없는 사람인가 보다. 제 주변에 있는 모든 사람들이 저에게 행복을 주고 찬사를 건넸기 때문에 저는 그 행복이라는 리듬에 이렇게 자연스럽게 온 몸을 맡겼습니다. 하지만 저도 이렇게 시련이 찾아와요. 극적이죠? 아닌가? 그래서 인생을 뮤지컬이라고 표현한 겁니다. 지금 생각해보면 그냥 웃고 지나갈 일이지만 저는 어렸을 때부터 수학이라는 학문에 굉장한 반감을 가지고 있었어요. 5학년 때 다각형의 넓이라는 단원을 배웠는데 다들 아시죠? 그 삼각형 넓이 처음 배우는 거. 밑변 곱하기 높이 나누기, 밑변 곱하기 높이 평행사변형. 학원이랑 학교에서 이 공식을 달달달 외워서 시험을 보는데 전 너무 의미가 없다고 느꼈어요. 이해가 안 갔거든요. 왜 그렇게 되는지. 지금은 다 알지만 결국 그렇게 이해도 못한 채로 있다가 단원평가에서 70점이라는 점수를 맞는데 태어나서 처음 맞는 점수였어요. 그런 절망감과 좌절감은 태어나서 처음 느꼈습니다. 그 점수를 맞고 오만 가지 생각이 다 들었어요. 집엔 어떻게 들어가지? 엄마한테 뭐라고 하지? 그리고 무엇보다 나는 실패한 사람인가? 장조로 이렇게 부드럽게 흘러가던 제 삶이 그냥 이렇게 퍽 하고 고꾸라진 거예요. 나는 이런 적이 없었는데 처음 드는 불안한 생각들과 혼란스러운 감정이 12살의 저에게 그대로 닥칩니다. 몰라요. 그냥 극복하는 법을 몰라. 그냥 이 상황이 너무 싫어요. 벗어나고 싶은데 방법을 모르겠는 거야. 나는 계속 우울하고. 그렇게 첫 단조의 1막을 마주해요. 아까 장조가 끝나고 단조의 1막을 마주한 저는 이 감정을 지휘해보겠다라는 상태로 지휘봉을 이렇게 딱 들고 휘두르지 못한 채 그대로 중학생이 됩니다. 하지만 제가 여태 쌓아온 저에 대한 자신감이 있죠. 나는 무결점 인간. 이거를 가지고 그대로 나아가려고 해서 내가 누구냐 하는 생각으로 금세 훌훌 털어버립니다. 그리고 그때 아주 다행히도 인생의 장조 2막이 시작됩니다. 제 인생에 제가 18년을 살 지금까지 하이라이트 씬이라고 생각을 해요. 제 인생을 송두리째 바꿔놓은 사건이 발생을 합니다. 저는 한 친구의 소개로 인터넷 웹소설 사이트를 알게 되었어요. 인생 1막과는 비교도 되지 않을 정도로 강력한 행복감과 희열감을 느끼게 됩니다. 그때부터 저는 거기 있는 수많은 작품들을 보면서 작가라는 꿈을 꾸기 시작했고 일어나서 잘 때까지 그 사이트의 작가가 되기 위해 미친 듯이 글을 썼습니다. 총 15번의 도전 끝에 이렇게 까만 실패 글씨 말고 파랗게 빛나는 당선이라는 글씨를 마주할 수가 있었어요.
울면서 막 소리를 지르고 그랬던 기억이 있습니다. 저는 이렇게 작가라는 새로운 날개를 달고 비상할 준비를 했습니다. 저는 중학교 3년 내내 작가 활동에 모든 걸 쏟았습니다. 인생에서 가장 행복하던 장조의 2막이었어요. 곧 저는 고등학생이 되었습니다. 이렇게 하남고에 입학을 했고요. 가장 큰 시련을 마주합니다. 제 인생의 하이라이트 씬이었던 인생 2막을 뒤로 하고 또 가장 큰 행복감을 뒤로 하고 또 저는 다시 좌절을 마주하게 돼요. 대학교라는 목표를 위해 달리는 제 모습을 보며 저는 속상함과 불안감을 감출 수가 없었습니다. 또 마음처럼 되지 않는 현실에 제 인생 단조의 2막은 기습적으로 또 아직도 진행이 되고 있습니다. 전 이렇게 설명드렸다시피 장단조가 왔다 갔다 빠르게 이렇게 자기 멋대로 변하는 제 인생이 너무 싫었어요. 그렇게 경계를 막 드나들 때마다 내 단점이 너무 잘 드러나는 것 같았거든요. 저는 자존감이 굉장히 높았던 사람이었습니다. 나는 완벽해야 된다는 강박도 아직 조금 있었고요. 하지만 이제 압니다. 그 경계를 드나들지 않는 건 불가능하다는 걸요. 그래서 저는 결심했습니다. 내 인생의 단조는 필수적이고 그 단조의 막에서 드러나는 내 단점을 숨기지 말자. 부끄러워하지 말자. 단점을 장점으로 승화시키자. 이렇게 다짐했습니다. 첫 번째로 제 가장 큰 장점이나 단점은 열정으로 가득한 무모함이라고 생각을 해요. 사실 열정으로 가득한이라기보다는 열정으로 빙자한 무모함인 것 같아요. 어쩌면 제 인생의 단조들은 다 제 무모함에서 나온 것일 수도 있어요. 내가 하고 싶으면 그냥 달려드는 거예요. 시간, 몸 상태, 내가 시간이 없어, 몸이 안 좋아. 그런 거 신경 안 쓰고 그냥 달려들어요. 하나 예를 들어드릴게요. 얼마 전에 저희 학교에서 축제를 했어요. 저는 축제를 기획하고 주관했던 동아리의 부회장이었습니다. 거기도 학교 댄스부와 힙합부의 부원이었어요. 다 무대를 올라가야 했었고요. 저는 팀원으로서의 배려, 그리고 학생으로서의 역할, 선배로서, 부회장으로서 후배들과 친구들을 다 통솔해야 된다는 그런 모든 책임과 역할의 부담을 짊어지고 하루 종일 뛰어다니면서 저는 힙합부 무대, 댄스부 무대, 그리고 동아리 총괄까지 모두 하고 무대도 올랐습니다. 솔직히 힘들어 죽는 줄 알았어요. 몸이 너무 힘든 거예요. 저 그날 거의 이틀 동안 쓰러져 있었습니다. 근데 너무 행복했어요. 제가 하루 종일 웃고 있는 거예요. 땀에 적어서 너무 불쾌하고 온몸이 안 쑤신 데가 없는데 제가 행복해해요. 너무 행복한 거예요. 그냥 제 인생의 하이라이트 씬이라고 말했던 장조 2막에서 느끼던 그 희열감이 그대로 제 피부에 느껴져요. 말로 이룰 수 없이 행복한 거예요. 제가 왜 단점이 무모함이라고 말씀드렸냐면 이걸로 인해 힘든 상황이 굉장히 많았어요. 유년 시절에 가장 많이 들은 말이 너 잘한다라는 말이라고 했는데 지금은 제 무모함으로에서 파생된 저의 행동으로 인해 되게 안 좋은 말을 많이 들었어요. 예를 들면 이쪽에서는 이제 나댄다. 너 아무것도 잘 못하면서 왜 이렇게 많이 나대냐. 이런 말을 듣고 또 괜찮아요. 또 멘탈이 그럴 수도 있지라고 애써 생각하고 괜찮아졌는데 또 이쪽에서 갑자기 날려요. 관종이냐. 자꾸 무슨 있기만 하면 자꾸 나오냐. 계속 나댄다. 이런 말 엄청 많이 들었어요, 주변에서. 처음엔 너무 상처였어요. 내 열정에 거부당하는 느낌? 처음엔 나 진짜 주제도 모르고 나대나? 남들이 이상하게 보면 어떡하지? 이런 생각을 했는데 근데 이제 마인드를 바꿔먹기 시작했어요. 그냥 나 몰라라 이런 마음을 갖기 시작한 거예요. 그래, 나 욕할 거면 너희도 이 무대 올라와서 한번 해봐. 잘하든 못하든 하고 싶다는 열정이랑 의지 가지고 한번 올라와봐. 아마 그 사람들은 못할 거예요. 저를 깎아내리느라 바쁘니까. 할 수 있는 사람이어도 시도하지 않아요. 그게 열정이 부족한 거고 저를 깎아내릴 자격이 없는 겁니다. 저는 아무리 그래도 열정을 가지고 도전합니다. 전 그런 제가 좋아요. 멋있어요. 그렇게 도전하고 노력하는 제 모습이. 두 번째로 제 단점은 감정 노동이 좀 심하다고 생각해요. 저는 감성이 좀 풍부하고 감정 변화가 엄청 빠른 사람이에요. 리액션도 엄청 크고 말하는 것도 너무 좋아하고 사람들이랑 어울리는 걸 굉장히 사랑하는 사람입니다. 특히 내 사람이라고 이제 친구들이라고 하죠. 친구들, 가족들, 아는 후배들, 형, 언니, 오빠 다 내 사람이라고 생각하는 사람들에게는 정말 최선을 다해요. 내일보다 더. 걱정하면서 그들을 생각하려고 노력하는 편입니다. 감정의 노동에 있어서는 정말 많은 걸 배웠어요. 예를 들면 대인관계라는 게 있죠. 그게 친구가 됐든 부모님이 됐든 남자친구든 여자친구든 누가 됐든
저도 사람을 굉장히 많이 만났고 감정 노동이 심한 저에겐 꽤나 힘든 일이었어요. 제 단점이 너무 잘 부각되는 일들이었거든요. 아까 제 인생을 뮤지컬이라고 설명드렸는데 제 뮤지컬의 주인공은 오직 저 하나잖아요. 내 인생이니까. 저는 그냥 그분들을 떠나간 사람들, 제 그냥 무대에 잠시 배우로 올렸다고 생각을 해요. 그 공연은 막이 내려요. 언제가 됐든. 커튼콜까지 아주 화려하게 폭죽 팍 터뜨리고 막을 내려도 결말이 어떻든 모든 공연은 여운이 남아요. 그렇죠? 전에는 그 여운에서 파생되는 감정 노동이 너무 싫었어요. 만약에 제가 잘못을 한 것 같아서 떠나간 사람이든 아니면 나랑 싸웠든 뭐가 안 맞았든 그냥 감정 노동이 너무 심한 거예요. 내가 감정이 풍부해서 이러는 건가? 너가 너무 예민한 건가? 그랬어요. 이젠 그런 생각 안 해요. 그 여운에서 오는 감정들을 다른 것으로 승화시키자라는 생각을 해요. 내가 잘하는 거 있잖아. 그걸로 써먹어. 이렇게 생각을 하는 거예요. 사람의 감정을 이용하거나 우습게 여긴다는 소리는 절대 아니에요. 나만이 느낄 수 있는 이 감정의 깊이를 이해하고 쓰는 거예요. 그래서 제가 이것을 다 장점으로 승화시키자고 하고 결심을 하고 제가 이 인생이라는 뮤지컬에서 넘버를 설정합니다. 넘버는 그 뮤지컬에서 주가 되는 음악을 말하는데 제 인생의 넘버는 이 세상의 모든 음악이에요. 제가 이렇게 왜 모든 음악이라고 하냐면 저는 음악 듣는 걸 굉장히 좋아합니다. 어느 정도냐면 저는 올해 2021년 12월 21일 기준으로 1200시간을 들었어요. 1년에. 1200시간을 들었다는 건 거의 밥도 안 먹고 하루 종일 80일 동안 노래를 듣는 거나 마찬가지인 그런 기록인데 이 정도로 저는 음악 듣는 걸 굉장히 좋아해요. 그렇게 많은 시간을 듣고 중독이죠 거의. 이 정도면 세상에서 가장 좋아하는 일이 음악 감상이에요. 무모함과 감정이 모두 담겨있는 이 매체를 정말 너무 좋아해요. 나의 단점이 장점으로 그대로 바뀔 수 있다는 걸 여실히 보여주는 게 음악이라고 생각합니다. 이 세상의 모든 감정을 음악으로 표현할 수 있다고 하는 것이 정말 대단하다고 생각해요. 음악의 가장 큰 힘은 사람의 감정의 파도를 일게 하는 것이에요. 우리는 음악을 듣다 웃기도 하고 울기도 하고 특정 음악을 들으면 어떤 사람과의 추억이 떠오르기도 해요. 결론적으로 말씀드리자면 제 꿈은 아트 디렉터예요. 아트 디렉터를 처음 들어보시는 분도 계시겠지만 간단히 설명하자면 예술적 분야를 총괄하는 사람이에요. 저는 음악을 너무 사랑하기에 아트 디렉터로서 음악 시장에서 일을 하고 싶어요. 단점을 장점으로 승화해서 꿈까지 찾은 전처럼 음악 시장의 한가운데 서서 장점을 찾고 꿈을 찾고 열정을 갖고 살아가는 모든 사람들을 대변하고 싶어요. 그게 제 꿈입니다. 제가 음악을 듣고 느끼는 이 대단한 감정을 다른 사람들도 느끼고 행복했으면 좋겠습니다. 이 뮤지컬은 아직 끝나지 않았습니다. 끝나려면 멀었어요. 여러분 제가 연사하는 거 내용 들으면서 혹시 제가 말하는 인생이라는 뮤지컬의 제목이 무엇일까라고 생각 드셨을까요? 드신 분들도 있으시겠지만 대부분은 내용 듣는데 급급하셨을 거라고 생각을 해요. 이 공연의 뮤지컬의 제목은 중요하지 않아요. 여러분들도 여러분만의 고민이 존재해요. 여러분의 무한한 가능성과 열정을 믿고 나아가세요. 제 뮤지컬의 제목은 평생 무죄일 겁니다. 몇 글자로 정의할 수 없는 그런 멋진 인생을 살 거니까요. 여러분도 모두 그런 인생을 살았으면 좋겠습니다. 모두 열정 갖고 행복하세요. 감사합니다. 네, 김재윤, 차윤아 연사자님의 강연 잘 보았습니다. 여러분, 벌써 1부에서 준비된 강연이 모두 끝났습니다. 여러분도 아쉬우시죠? 그래서 준비했습니다. 권윤수 친구의 감미로운 목소리 들으면서 1부를 마치도록 하겠습니다. 지금까지 1부 사회자를 맡은 이강이었습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 이번에 보이스 오브 하남에서 노래를 부르게 된 권윤수라고 합니다. 다들 여기서 연사를 하시죠? 다들 자기가 깨달은 거?
아니면은 우리에게 권유하고 싶은 거 그렇게 대부분 의미 있는 말씀을 하시더라고요. 그래가지고 저도 노래를 제가 좋아하는 노래를 가져올 수 없어서 제가 가장 힘들었을 때 가사가 제일 위로가 됐던 노래를 한번 가져와 봤어요. 그래서 가사에 집중해서 들어주셨으면 좋겠습니다. 별자리는 상처투성이 자리 내 혈액형은 ABO 또 AB형 날 들킬까봐 매일 나를 숨겼어 I'm sorry 어떤 사람이 되고 싶었던 걸까 그런 사람이 되면 행복해질까 내 목소리로 내 마음에 속삭여 Hooray 길을 잃어버렸니 그럴 수도 있어 사람들의 그림자 뒤따라가지 마 잃어버린 나를 찾아줘 아무것도 아닌 게 내겐 어려워 그냥 하고 싶은 대로 하는 거 울고 싶을 땐 울어버리고 웃고 싶지 않을 때는 웃지 마 밤하늘에다 나를 난 그려봐 내가 만드는 나의 별자리 아무도 지우지 못한 나만의 빛으로 엄마 방의 불빛이 이제 꺼졌어 그 고단했던 하루가 잠들었어 나 왠지 그걸 보고서야 잠이 와 그냥 잘은 모르겠지만 안쓰러운 마음 뭔지 모르겠지만 잘하고 싶은 마음이 소중한 거야 아무것도 아닌 게 내겐 어려워 누가 내게 말해주면 좋겠어 울고 싶을 땐 울어버리고 웃고 싶지 않을 때는 웃지 마 밤하늘에다 나를 난 그려봐 내가 만드는 나의 별자리 아무도 지우지 못한 나만의 빛으로 그땐 내 잘못인 줄만 알아서 날 야단치고 탓을 하고 그러다 혼자 서러워하고 나를 지우고 또 쓰고 아무도 아닌 내가 되고 이제 다시 그런 거 하기 싫어 아무것도 아닌 게 내겐 어려워 누가 내게 말해주면 좋겠어 울고 싶을 땐 울어버리고 웃고 싶지 않음 웃지 말라고 밤하늘에서 날 보며 빛나는 내 얘기를 다 하는 별 하나 잘하고 있는 거라고 매일 내게 말해줘 그냥 하고 싶은 대로 하는 거 울고 싶을 땐 울어버리고 웃고 싶지 않을 때는 웃지 마 하는 거짓말 절반은 진짜 말 그 사이 어디쯤에 있는 나 잘하고 있는 거라고 말해주고 싶어 꼭 안아주고 싶어 감사합니다.